ആയിരങ്ങൾ പങ്കെടുത്തൊരു റാലി. അതിൽ നിന്ന് ഒരു യുവാവിനെ വേദിയിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തി അയാളുടെ പ്രശ്നം കേൾക്കാൻ മനസ്സ് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അതൊരു കോൺഗ്രസ് നേതാവിനെ സാധിക്കൂ. ബീഹാറിലെ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിയിൽ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് ആൾക്കൂട്ടത്തിനിടയിൽ നിന്ന് ഒരു യുവാവ് പ്രതിഷേധ സ്വരം ഉയർത്തുകയും ഒരു പ്ലക്കാർഡ് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുകയും ചെയ്തു. സാധാരണയായി ഇത്തരത്തിൽ പ്രതിഷേധം ഉയർത്തുന്നവരെ പാർട്ടി അനുകൂലികൾ ചേർന്ന് തല്ലിച്ചതച്ച് പോലീസിനെ ഏൽപ്പിക്കാറാണ് പതിവ്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ റാലിയിലാണ് ഇത്തരമൊരു സംഭവം അരങ്ങേറിയിരുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും യുവാവിന്റെ അവസ്ഥ ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ജനപ്രതിനിധികളോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനും അവർക്ക് മുൻപിൽ പ്രതിഷേധമുയർത്താനും ജനങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ട്. കാരണം ജനപ്രതിനിധികൾ ജനങ്ങളുടെ സേവകരാണ്. നിലവിൽ ഇത് ബോധ്യമുള്ള ഏക പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് ആണ്. പ്രിയങ്കയുടെ ഈ വീഡിയോ 10 ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിൽ യുവാവ് പ്രതിഷേധിക്കുകയും അത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട പ്രിയങ്ക യുവാവിനെ വേദിയിലേക്ക് പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ക്ഷണിക്കുകയുമായിരുന്നു. നെഹ്റു കുടുംബത്തെയും അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ പാരമ്പര്യത്തെയും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവർക്ക് മറുപടി നൽകിക്കൊണ്ട് സാധാരണക്കാരനായ ഒരു യുവാവിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ പ്രിയങ്ക കാണിച്ച ആർജവമാണ് ശ്രദ്ധേയമാവുന്നത്. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്കിടയിൽ നിന്ന് വേദിയിലെത്തിയ ആസിഫ് ഖാൻ നീറ്റ് SSC പരീക്ഷകളിലെ പേപ്പർ ചോർച്ചയെക്കുറിച്ചും പ്രതിഷേധിച്ച വിദ്യാർത്ഥികളെ പോലീസ് അതിക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചതിനെക്കുറിച്ചും തുറന്നു പറഞ്ഞു. യുവജനങ്ങളുടെ ശബ്ദം അടിച്ചമർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഭരണകൂടത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ മുഖം ഈ സംഭവത്തിലൂടെ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി തുറന്നുകാട്ടി. ഈ സർക്കാരിന് ജനങ്ങളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ താല്പര്യമില്ലെന്നും യുവജനങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെടുകയാണെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ പ്രിയങ്ക തന്റെ പിതാവും മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായിരുന്ന രാജീവ് ഗാന്ധി ജനങ്ങളുടെ പരാതികൾ ക്ഷമയോടെ കേട്ട് പരിഹാരം കണ്ടിരുന്ന പഴയകാല രാഷ്ട്രീയം സദസ്സിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. രാജ്യത്തിന്റെ ഭാവിയാണ് ഈ യുവാവെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നേതാവിന്റെ കടമയാണെന്നും പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രിയങ്കയുടെ ഈ പ്രവൃത്തിയാകട്ടെ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ മാനുഷിക മൂല്യങ്ങൾ തിരികെ കൊണ്ടുവരേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയാണ് അടിവരയിടുന്നത്. ഈ ആത്മാർത്ഥമായ സമീപനം കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വലിയ മൈലേജ് നൽകുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. പ്രിയങ്കയുടെ ആ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ ഒന്ന് കണ്ടുവരാം. अरे मार क्यों नहीं इनको? इनसे कहिए आ जाओ आ जाओ आ जाओ. मैं बुला रही हूं, आने दीजिए इन्हें. आ जाओ बेटा. आ जाओ, शाबाश. आओ ऊपर आओ. उसको पकड़ो मत. अरे कुछ नहीं आने. इधर आओ. नाम क्या है तुम्हारे? आसिफ खान. ये देखो, ये है आसिफ. ये बिहार का नौजवान है. लड़ के वहां से आया मुझे अपनी समस्या बताने के लिए. ये है बिहार का नौजवान जो अपने अस्तित्व को समझता है, अपने अधिकारों को समझता है, जो लड़ता है अपने अधिकारों के लिए, जो समझ रहा है कि इसके साथ क्या हो रहा है आज. सुनिए, ये क्या बता रहे हैं मुझे कि इनके भाई ने नीट का एग्जाम दिया और उनके जैसे जो अभी SSC का एग्जाम, SSC का एग्जाम हुआ, उन्होंने काफी नौजवानों ने वो एग्जाम दिया और ये मुझे बता रहे हैं कि जिस तरह से रिजल्ट आ रहे हैं उससे दिख रहा है कि फिर से पेपर लीक हुआ है. कह रहे हैं कि जब प्रदर्शन करने गए, अपने अधिकार मांगने गए, तो इनको पुलिस ने पीटा, कि प्रशासन ने दबाने की कोशिश की. जैसे यहां पे जब अपनी बात करने लगे तो आपने इनको रोका. पुलिस वाले मेरे साथी हैं. आपकी गलती नहीं है, आपकी गलती नहीं है. आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं. आपको बताया गया है कि आपकी ड्यूटी जनता की आवाज को दबाना है, ये बताया गया है. क्योंकि आपकी सरकार है वो ऐसी सरकार है जो जनता की आवाज सुनना नहीं चाहती है. मैं आपको एक बात बताना चाहती हूं, मेरे बचपन की बात है. मेरे पिताजी प्रधानमंत्री थे. मैं उनके साथ अमेठी गई. अमेठी उनका संसदीय क्षेत्र था. बैठ जाइए आप. मैं उनके साथ अमेठी गई. छोटी सी थी,
10-12 साल की थी, पीछे पीछे चलती थी। हम एक गांव में गए और मैं अपने पिता से डरती थी, क्योंकि मेरे पिताजी वो मतलब नियम के आधार पे चलते थे। हम कुछ गलत वलत करते तो खूब डांट खाते थे। पिताजी गांव के अंदर गए, मैं पीछे पीछे गई और एक महिला बड़ी जोर से उनको डांटने लग गई। मैं डर गई। मैंने सोचा ये महिला कैसे डांट रही है मेरे पिताजी को। अब आप सोचिए, मेरे पिताजी प्रधानमंत्री थे, गांव के अंदर गए, गांव की महिला ने उनको खूब डांटा कस के। क्यों? क्योंकि भैया तुम 7 महीने पहले आए थे, तुमने हमें कहा था कि यहाँ पे नल लगवाओगे। 7 महीने निकल गए हैं, तुम हमारे सांसद हो, तुम प्रधानमंत्री हो, अभी तक तुमने नल नहीं लगवाया। डांटा उन्होंने। तो मैंने सोचा, मैं छोटी सी थी, मैंने सोचा तो भैया अब तो पिताजी डांटेंगे, तो मैं और डर गई। पिताजी ने डांटा नहीं, प्यार से बात किया, बोला बहन यहां आओ, समझाया कि इस नल को मैंने सैंक्शन कर लिया, इसमें समय लगता है, ये हो जाएगा, ये अगले 1-2 महीने में तुम्हारा नल लग जाएगा। जब हम गाड़ी में बैठे, मैंने पिताजी से पूछा कि पिताजी तुम्हें इस गांव की महिला ने बहुत डांटा, आपको गुस्सा नहीं लगा, गुस्सा नहीं चढ़ा? कहते बिल्कुल नहीं चढ़ा बेटी, क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है, और जब वो मुझे डांटती हैं तो वो सही करती हैं, उनका अधिकार है, मेरा कर्तव्य है उनके लिए काम करना, मैं उनका सेवक हूं। तो अगर सरकार, देखिए मैं अपने पिता की प्रशंसा नहीं करने के लिए यहां खड़ी हूं, मैं आपको एक बात बता रही हूं, साधारण बात, कि उस समय बड़े से बड़े नेताओं की क्या मानसिकता होती थी। अगर जनता की समस्या है, इस लड़के की कोई समस्या है, इसके साथ गलत हो रहा है, ये प्रदर्शन कर रहा है, अपना अधिकार मांग रहा है, तो ये तो हमारी लोकतंत्र की सबसे बड़ी देन है, सबसे बड़ी मजबूती है, सबसे बड़ी शक्ति है। नेता को इसके सामने झुकना चाहिए, नेता को कहना चाहिए कि हाँ, हम तुम्हारी समस्या को का समाधान करने की कोशिश करेंगे। और जब नेता ऐसा होगा, जब सरकार ऐसी होगी, तब पुलिस भी ऐसी होगी, तब पुलिस आपको पीटेगी नहीं, तब पुलिस और प्रशासन भी आपको पीटेंगे नहीं, वो करने देंगे प्रदर्शन, खड़े रहेंगे। आप अपना प्रदर्शन करेंगे, वो खड़े रहेंगे, आप प्रदर्शन करके घर चले जाएंगे। तो इनकी गलती नहीं है, ये भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, क्योंकि इनकी सरकार इनको कह रही है कि जाओ दबाओ इस प्रदर्शन को। तो समझ लीजिए कि बदलाव आपको हर स्तर पर चाहिए, आपको हर स्तर पर लाना है, आपको मानसिकता का बदलाव चाहिए, आपको सरकार जैसे चलती है उसमें बदलाव चाहिए, आपको भ्रष्टाचार खत्म कराने के लिए बदलाव चाहिए, आपको विकास लाने के लिए बदलाव चाहिए, आपको अपने भविष्य को मजबूत बनाने के लिए बदलाव चाहिए। बदलाव लाइए, आपके हाथों में है, आपके ही हाथों में है।